ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक सिख सतगुरु जी के पास रहिंदा सी। उसका नाम गुरमुख सी। हथ जोड़ के उसने बेनती की, मैं आप जी की शरण आया हाँ। गुरु जी सन्मुख सिख भाणा मंनते हैं। हे दुखों को दूर करने वाले गुरु जी, मैनू भी कोई अजिहा सिख विखाओ जिहड़ा भाणा मंनदा है। यह सुन के श्री गुरु अर्जन देव जी ने कहा, गुजरात नगर विच एक भिखारी नां दा सिख रहिंदा है, हुण तुसीं उसदे दर्शन करन चले जाओ। गुरमुख गुरु दे बचनां नूं बहुत मनण वाले हैं। यह विचार के चल पिया कि वड्डा सिख होवेगा, जिवें कि सतगुरु जी ने आप दस्या है। प्रभु का भाणा किवें मंनदा रहिंदा है, की किरत करके उपजीविका तोड़दा है। सारा रस्ता मुका के गुजरात पहुँच गया। जाके भाई भिखारी बारे पुछया, घर विच जाके आनंद मंगल हुंदा वेख्या। इस्त्रियां पुत्र दे विआह दे गीत गा रहीआं सन। भिखारी नूं किरत करदिआं वेख्या, पाटी होई दरी नूं सी रिहा सी। पैरी पैणा कह के गुरमुख बैठ गया अते कहा, मैनू आप जी के पास गुरु जी ने भेजा है। यह सुन के भाई भिखारी ने उठ के सन्मान किया अते नमस्कार करके पास बैठ गया। जब भाई भिखारी फिर अपने काम लग गया तो गुरमुख मन विच बहुत हैरान होया। भाई भिखारी ने उसके दिल की गल जान लई ते उसकी बाँह फड़ के उठ्या। विआह की समग्री विखाउण लगा। यह पुत्र वास्ते कपड़े सिलाए हैं, यह गहने सुनियारे ने घड़े हैं। पुत्र इन्हां गहणियां नाल शिंगार करेगा। इत्थे वेखो बहुत मठियाई पई है। हलवाई अनेक प्रकार की बना रहे हैं। अगे मृतक वास्ते भी तैयारी की है। कफन अते तख्ता भी सुधार के धरिया है। गुरमुख ने हैरान होकर पूछया, यह समान किस कारण धरिया है? भाई भिखारी ने कहा, फिर दसांगे जद यह समान किसी कारज आवेगा। इस तरह कह के पहले स्थान पर आ गया। दरी नूं बड़ी चंगी तरह सिउण लगा। गुरमुख दिल विच बहुत हैरान हो रहा सी। सतगुरु जी ने इसका जस किया है। यह तो घरोरी धंधियां विच बहुत फसिया होया है। यह भगती करके किवें भाणा मंनदा है। जद रात पई तां भाई भिखारी ने उसकी बहुत सेवा की। खाण पीण दे के एक सुखदायक बिस्तरा मंजा दिता। जद सवेर हुई तो जंज चढ़ी। पुत्र नूं नूह दे समेत विआह के लियाए। सब प्रकार के वाजे वजाए। विआह दीआं सारियां रस्मां पूरियां करके आए। घर विच आके जद 2 दिन बतीत कीते तां रात नूं सूल होण नाल पुत्र मर गया। जिहड़ियां इस्त्रियां गा रहीआं सन ओह रोण लग गईयां। भाई भिखारी ने ਉਹੀ कफन ले लिया, अपने पुत्र ਨੂੰ तख्ते उत्ते पाया, बहुत लकड़ियां पा के पुत्र का संस्कार कर दिता। कीर्तन करके प्रसाद वरताया। समान बिरती सहित वापस आ गया। ਜਿਹੜੀ दरी सिउं रहे सन ਉਹ विछा ਦਿੱਤੀ। लोग आके इकट्ठे होके बैठन लगे। दिन समय गुरमुख वेखदा रहा। यह तो बहुत आश्चर्य होया है। हिरदे विच विचारदा रहा। रात समय भाई भिखारी इकांत विच इकल्ला वेख के गुरमुख ने कहा, जे पहला ही पुत्र की मौत बारे जाणदे सी तां नूह घर विच विआह के क्यों लियाए? धन खर्च के बहुत उत्सव किया है। 1-2 दिनां विच सब कुछ दूर हो गया है। जे तुहाडे विच इन्नी शक्ति सी तां सतगुरु पासों सिनेमर हो के उमर मंग लेंदे। किरपा निधान तुहाडा सिदक वेख के पुत्र नूं जीवन का श्रेष्ठ वर दिंदे, फिर घर विच इन्ना संकट ना हुंदा। रोंदे होए परिवार की प्रीत नूं अपने हिरदे विच धारण करदे। मेरे मन विच इस बारे बहुत संसा है। शक्ति हुंदिआं इन्ना विकराल कष्ट बर्दाश्त किया है। यह सुन के भाई भिखारी ने कहा,
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਰੀਤੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੀ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਸ਼ਟ ਆਏ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਰਾਪ ਦੇਵੇ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਾਇਆਵਾਦੀ ਰਾਜਾ ਜੋ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜੀਵ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਨਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨਮੁਖ ਹੁਜਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਸਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗੋ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਦਾਰਥ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅਕਾਰਥ ਜਨਮ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸੰਸ਼ੇਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਣੋ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਵੀ ਸੀ। ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਪ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਰੀਝ ਪਿਆ। ਤਪੱਸਵੀ ਦਾ ਮਨ ਵੇਖ ਕੇ ਭਰਮ ਗਿਆ। ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਆ। ਕਾਲ ਕਿਰਿਆ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਤਪ ਦੇ ਫਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੇਸਵਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਬਣੀ ਹੈ। ਤਪੱਸਵੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਲਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਮਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਣ ਲਓ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਚਤੁਰ ਸੰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਸਾ ਸਿੱਖ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਅਡੋਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਚਾ
ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।